Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı Müslüman bir tuğandar, barız bu dünyada musafirimiz. Barımız ahiretke sapar tartıp ketip otamız. Kursağı toğu dele, açı dele, karısı dele, jaşı dele, erkeği dele, ayalı dele, şahardığı dele, ayıldığı dele. Ömürdün şamı gün sayın öçüp baratat. Azayıp baratat. Biz bu dünyaya turuqtu, bu dünyaya tübölüktü kalış üçün gelgen emesmiz. Tübölüktü, turuqtu dünyaya dayardanış üçün gelgenmiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, kun fid dunya ka'annaka garib ev abiru sabil. Bu dünyada bir joloçu, betanış, bir musafir adam katarı jaşap ötkün degen. Menin bu dünyadagi turup, bu dünyada jaşaganın misali bir gölökölü daraktın tübünde dem alıp kayra sapar tartıp ketkendey degen. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala bardık adamzatты baktıluluğuna özünün tarafından jaşoonun bir joldomosun bergen. Allah insanga akıl verdi. Oşo akıl menen kıyamat günü esep kitebini alat. Hayvanlardan, jırtkычтардан alardan esep kitep bolбойт. Alarda akıl жоқ. Alar bizden güçlü olsa dağı, bizden tez bolsa dağı, bizden çıdamkay bolsa dağı, bizden köp jaşasa dağı. Hayvanlar kanatlılar, alarda akıl жоқ. Sezim var. Sezet. Sezim. Bırak alarda akıl жоқ. Alardın da gözü var, göröt. Kulağı var, ugat. Alarda dağı sezim var. Isık temirdi bassan kaçat. Sezim var alarda dele. Cıttın alarda dele sezimi var. Bizdikinen güçlü. Gözü bizdikinen güçlü. Kulakları bizdikinen güçlü. Özdörü bizden güçlü. Arslandı karаңыз. Pildi karаңыз. Attı karаңыз. Siz güçlüyüz mü? At güçlü. Kanday güçlüler var. Akulanı karаңыз. Kitti karаңыз. Kanday güçlüler var. Bir oqtuğandar Allah subhanahu wa ta'ala bizdi alarga karaganda alsız jarattı. Bir kargane kança jıl jaşayt? Biz 60-70 yıl oldu kettik. Onlar 500-600 yıl jaşaganдар, 1000 yıl jaşaganдар var. Jinler bizden köp jaşayt. Bizçi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, ben ümmetimin jaşoosу ömürü 60-70 yılın ortasında. Kançaсын jaşap koyduk. Al dele belgisiz, biroq çın aytkanda. Biroq ortaça bolжолду alganda 60-70 yılın ortası. Boldu. 90-100'e çıkan az. 40-50'de ötüp ketkenler az. 60-70 yılın ortası. Jaratkan Allah Taala bizdi жақсы көрөt. Şükür kılsak Allah subhanahu wa ta'ala nimetini köbeytip beret. Allah'dan sorasak Allah suyunet. Soravasak açulanat. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'inde aytat, eğer sizler şükür kılıp iman keltirsеңер, sizlerdi azaptap ne kılsın deydi. Allah
bizde azaptabay. Allah ökümdөрдү berdi bizge. Beker jaratkan жок. Biribizdi dagы Allah Taala maksatsız jaratkan жок. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Sizler ne dep күмөн кыласыңар ey бенделерим? Biz sizlerdi beker ele maksatsız jarattık mı? Ne dep күмөн кыласыңар? Sizler bizden aldığımızga kaytıp gelmeysiңер mi? Birinciden Allah Taala maksatsız jaratkandan taza zat. Жыланды дагы, чаянды дагы максатсыз жараткан эмес. Ма халакта хада батила. Бул аламды Алла Таала максатсыз жараткан эмес. Түндү дагы, күндү дагы, ай, жылдыз, асман. Алла максатсыз жараткан эмес. Шамалды дагы, сууну дагы, жерди, асманды максатсыз жараткан эмес. Халакта дуня ли ажликум ва халактукум ли ажли. Dünyаны мен силер үчүн жараттым. Силердин кажетиңер үчүн жараттым мен. Зарылчылыгыңар үчүн жараттым. Рахатыңар үчүн жараттым. Түндү жараттым, эс алгыла. Уйкуну жараттым, чарчаганыңарды кетириш үчүн. Күндүздү жараттым, ырыскы издешиңер үчүн. Жубайларды жараттым, рахаттаныңар үчүн. Бала чаканыңарды силерге жаратып берип атам, кубаныңы. Кубаныч кошулсын силерге, кубаныч. Кубаныч. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu түндүн эси бар, кожоюну бар, түн өзүнөн өзү келген жок. Күндүз дагы өзүнөн өзү келбейт. Ошон үчүн түндү ушундай өткөрүш керек. Эртеси күнү Алланын алдында бизди мактап келсин түн. Сүйүнүп кетсин түн. Gündüzde ушундай күтүп алайлы, шүгүр менен. Бирок билип коюңуз. Мына күн сайын күндүз болуп атат го. Бизге келип атат ошо эле күндүз. Бирок кечеги эмес. Бул ар кандай шекилде, ар кандай сүрөттө жаңыланып келет. Чырайлуу болуп келет. Ар күнү окшобойт. Ошон үчүн ар бир күндү ya Allah, bugün benim жашоомдо ушу күн бар экен. Жашоомдо ушу түн бар экен. Аллага шүгүр. Ушу түндү ибадат үчүн берди, күндүздү ибадат үчүн берди. Жакшы жашаш үчүн, дүйнөдөн пайдаланыш үчүн берди. Бирок чек койду бизге. Мына сенин огородуң бул жактан ашпа. Мына сенин жолуң бияктан чыкпа. Bunu senin ramkan bir yaktan çıkma, sen adamsın. Uğurlukka ötmögün. Birinin ayalına, birinin kızına aram ak nikeng demes mi? Göz artmağın. Birinin mal mülküne göz taştamağın. Şilekeyin koyultmağın. Birinin mal mülkün sanamağın. Ne olasın sen? Senin gözündün açı çekten toktasın. Tekebерлигиң токтосун, зулумдугуң токтосун, көрө албастыгың токтонсун, сараңдыгың токтосун. Чектерди коюп кой. Жараткан Алла Subhanahu wa Ta'ala өзүнүн тарабынан дин берди, туугандар, дин. Дин берди. Дин менен адам бойдон калабыз да. Дин жок болбаса адам жырткыч болуп кетет. Ayvan болуп кетет. Ошон динибиз менен туугандар, динибиз менен. Ошон үчүн эң биринчи ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах бүткүл дүйнөгө ушу менен таанылабыз, мусулманбыз деп. Африкага барсак дагы ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Америкага барсак да ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Ал жерде ким ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах десе, ушу биздин бир тууганыбыз. Кара болса дагы, тааныбасак дагы, каяк болса да. Ла илаха иллаллах бул аламдын жаны. Ла илаха иллаллах биздин денебизде жан бар го. Ошон үчүн келдик да мечитке. Ошон үчүн мен келдим сиздердин алдыңызда. Денебизде жан бар экен сүйлөп атабыз, угуп атабыз. Гүлүп атабыз. Түшүнүп атабыз, көрүп атабыз, сүйлөп атабыз. Денебизде жан бар экен.
Адамдын денесинде качанга чейин жан болсо, ошого чейин баалуу болуп эсептелет. Керектүү болуп эсептелет. Пайдалуу болуп эсептелет. Денеден жан чыкканда пайдасыз, баасыз, кереги жок. Болду, эмне кереги бар эми? Эмне кереги бар эми анын? Ал көмбөй кое турган болсок, ал оору таркатат азыр. Өзүбүз да коркобуз, балдарыбыз да коркот. Өзүбүз да чочуйбуз, балдарыбыз да чочуйт. Адамдан жан чыккандан кийин ушундай болуп калат. Жаныңыз, жан бар денеңизде, сиз керексиз. Атага керексиз, апаңызга керексиз. Күйөө болсоңуз, аялыңыз болсо, күйөө аялыңызга керексиз. Бала чакаңыз болсо, бала чакаңызга керексиз. Бир туугандарыңыз болсо, бир тууганыңызга керексиз. Жан чыккандан кийин сиз керегиңиз жок. Сиздин керегиңиз жок. Бадыша болсоңуз, элге керексиз. Эл болсоңуз, бадышага керексиз. Жан чыккандан кийин керегиңиз жок. Эмне үчүн? Караңыз. Бизде качанга чейин жан бар го? Биздин баркыбыз, наркыбыз, баабыз бар да. Дайыма айтып жүрөм. Караңыз. Эгерде биздин азыр бүгүн биздин көзүбүзгө, башыбызга топурак таштаса, эмне бул күнөө болот? Урушуп кетебиз. Денеден жан чыгып кеткенден кийин эле ошол эле денеге топурак таштаса, күнөө болбойт, сооп болот. Чынтасызбы? Азыр таштаса болбойт. Денеден жан чыгып кеткенден кийин бизге топурак таштаса сүйүнүш керек. Шүгүр кылыш керек, рахмат айтыш керек. Топуракка келбей койсом эмне кыласың? Топурак таштабай койсом эмне кыласың? Сени көмбөй койсом эмне болосуң? Сен жерге көмбөй койсом эмне кыласың сен? Ким бизди жууса, ким бизди кепиндесе, ким биздин жаназабызды окуса, ким бизди барып топурак таштаса, үстүбүздөн тебелесе, ошого рахмат айтыш керек. Эмне үчүн? Бул жан үчүн, туугандар. Денеде жан барда башкача мамиле, денеде жан жокта башкача мамиле. Азыр биз бардык денени рахаты менен жүрөбүз. Жанды эч качан ойлогон жерибиз жок. Дененин курсагын тойгозуш керек, ушул оорубасын, ушул ач калбасын, ушул үшүбөсүн. Ушу эс алсын, ушу жыргасын. Ушу менен эле убарабыз да. Бир жанды ойлоп, мен жаным эмне болуп атат өзү? Жанымдын азыгы эмне болду? Ойлонгон киши жок. Жаным нурланып атабы же карайып атабы? Нафсул мутмаиннабы, нафсу аммарабы? Мен кандай эмне болуп атат өзү? Эртеге кандай периште келет менин жаным алганга? Мусулман бир туугандар. Ар бирибиз өзүбүзгө суроо берейинчи. Эртеге менин жанымы алганга кандай периште келет? Туура жанды алганга жан алгыч малакул маут периште, бирок ал жалгыз эле эмес да. Бир секундасында канча деген адамдар өлөт. Анын аскерлери бар. Желдеттери бар. Жардамчылары бар. Жан алганга келген. Бирок билип коюңуз, кандай жан болсо ошондой периште болот. Бул не деген кеп? Жаныңыз канчалык нурлуу болсо, канчалык таза болсо, канчалык Кур'ан, хадис менен сууланган болсо, сугарылган болсо, ошого жараша периште келет. Канчалык тоң моюн болсо, канчалык күнөөгө баткан болсо, канчалык Алладан узак болсо, канчалык Кур'андан узак болсо, канчалык динден узак болсо, канчалык пайгамбарыбыздан узак болсо, ошого жараша тоң моюн периштелер келет. Бардык адамга бирдей периште келбейт. Мен сизге айтып коеюн аны. Укпасаңыз угуп алыңыз, билбесеңиз билип алыңыз. Бардык адамзатка бирдей периште келбейт.
Периштелер дагы бөлүнөт. Райымдуу периштелер, ташбоор периштелер, райымдуулуктар өзүнүн даражасы менен өтө райымдуу периштелер, бир аз райымдуу периштелер, ташбоор периштелер, өтө катуу ташбоор периштелер бөлүнөт булар дагы. Ошон үчүн айтылат, мына сөздү унутпайлы. Кандай жан, ошондой периште. Сиздин жаныңыз кандай болсо, ошондой периште келет. Ошон үчүн аз бизде шанс бар, убакыт бар. Периште, ошо өлүм периштеси келгенге чейин биз өзүбүздү оңдогонго, өзүбүздү тазалаганга, өзүбүздү нурлантырганга мүмкүнчүлүк бар, убакыт бар бизге азыр. Günölөрдөн тооба кылайлы. Günölөрдү таштайлы. Günölөрдөн жиркенейли. Арам нерселерден узак болойлу. Алла Таала арам кылган нерсе, ширкти арам кылды. Жаланы арам кылды. Жалганды арам кылды. Аракты арам кылды. Кумарды арам кылды, зынаны арам кылды. Allah subhanahu wa ta'ala aldagandı aram kıldı, zulümdükte aram kıldı Allah Teala. Bunlar taştaylı aram nerselerdi. Uşaktı taştaylı, tekeverlikti taştaylı, göralvastıktı taştaylı, kara niyet, öç alu, geksakta o degenleri taştaylı, ikicüzlülük, çağımçılıktı degenleri taştaylı, sarangdık degenleri taştaylı. Aram nerselerdi taştaylı. Uğurluk degenleri taptaka taştaylı bunu. Эгерде биз жаныбызды нурлантканды, агартқанды, тазалаганды кааласак, тазалайлы анда. Куранды, хадисти нуру менен тазалайлы. Намаз окуйлу тугандар. Берилип окуйлу, кызыгып окуйлу, ишенип окуйлу. Алланы эстеп окуйлу, Алланы коркуп окуйлу. Намазга мээнет кылып окуйлу. Namazды suyup okuylu. Eптеп септеп эмес. Namazı, uşu namazды канча биз көңүл буруп, намазды жандуу кылсак, биздин жашообуз шандуу болот. Биз канчалык намазыбыз жандуу болсо, ошончолук арамдан токтотот бул. Жалган сүйлөгөндөн токтотот. Таразадан алдаганды токтотот. Арамга басканды токтотот. Арам жегенди токтотот. Aram oydu toxtatat. Namaz toxtatat. Namaz. İnna s-salâ tanha anil fahşâi vel munkar. Allah aytar. Namazdı men uşunday täsir koygamın. Namazda uşunday täsir var. Tanha anil fahşâ, avirsiz işlerden, uyatsız işlerden, munkar, günah işlerden, kılmıştılıktın bardığına toxtatat namaz. Namaz bizde canlı olsa maylı su şarında bir de kılmıştılık bolboy. Bir de kılmıştılık bolboy. Bürönükü nurdavayt. Büröge zulümdü kılvayt. Bürönün kızının averini tökpeyt. Bürönün gelinin jaman gözmene karavayt. Bebeçaralar açkadan kalvayt. Namaz gele turgan bolsa bu zekette da berdirtet. Oroza da karmatat. Kur'an da okutat. Aram nerseden toxtatot. Ata-enelerdi kakşatmayın. Hiç kaçan. Her bir adamdın oğulusuna Allah Taala namaz bergen. Kuldun dağı, badışanın dağı, erkektin dağı, ayaldın dağı, baydın dağı, kembagaldın dağı oğulusu namazda. Бирок намазды эптеп окуганда эмес. Эптеп септеп окуса деле бул окубагандан миллион эсе жакшы. Бирок анын таасири, анын пайдасы бу дүйнөдө ала албай калат ал. Эгерде биз намаздын таасирин алгыбыз келсе, намаздын нурун алгыбыз келсе, эртеге ушу намаз бизге бейиштин ачкычы болсун десеңиз, анда туган намазды биз көңүл буруп окуйлу, daaratты толук алайлы. Daaratты толук алайлы. Намаздан убактысынан алдын келейли. Алланын чакырыгына жооп берейли. Алла Таала hayya alas-sala чакырып атат.
Үйдө жаткандар, дүкөндө отургандар, дыйканчылык кылып жаткандар, көчөдө басып жүргөндөр, футбол ойноп аткандар, келгиле намазга. Алла чакырып атат. Кичине кое туруңуз. Алланын чакырыгына баш ийесизби, баш ийбейсизби? Чакырып атат. Сизден алыш үчүн эмес, сизге бериш үчүн. Сизге бериш үчүн. Берекени каалайсызбы? Хидаятты каалайсызбы? Бейишти каалайсызбы? Алланын ыраазычылыгын каалайсызбы? Рызкыны каалайсызбы? Жакшылыкты каалайсызбы? Амандыкты каалайсызбы? Жеңишти каалайсызбы? Шайтандан сактанганды каалайсызбы? Хайя сола, намазга келиңиз. Хайя фалах, кутулууга келиңиз. Фалах мааниси эмне? Кутулуу. Дүниөнүн бактысыздыгынан кутулганды каалайсызбы? Кабырдын азабынан кутулганды каалайсызбы? Кабырдын караңгылыгынан кутулганды каалайсызбы? Махшардын кордугунан кутулганды каалайсызбы? Шермендечилигинен кутулганды каалайсызбы? Дозоктун отунан кутулганды каалайсызбы? Алланын газабынан, карынан кутулганды каалайсызбы? Түбөлүктүү бактысыздыктан кутулганды каалайсызбы? Келиңиз намазга. Кичине кое туруң, кайра барасыз. Алла Таала бизди карап атат. Бизге жегиле, ичкиле, нике кылгыла, бир аз жыргагыла деп буйрук берген. Бирок аркасынан буйрук берип атат. Буйрук бердим. Ушуну чакырып көрөйүнчү кайда болуп экен деп. Чакырып көрөйүнчү. Рызкыны мен берем. Бул издегени менен мен берем, перзентти мен берем. Бирок чакырып көрөйүнчү, мага келеби, келбейби бул? Же дүниөнү берип, кичине кой бердим эле, аркасын кууган бойдон кетеби? Чакырайынчы. 5 убак намаз тарбия. Аллага баш ийүүнүн, напсиге баш ийбөөнүн, напсини кармоонун, Алланын чакырыгына лаббай деп келгендин тарбиясы. Тарбия бул. Кур'ан-ы Каримде аңчылык, охота, ит менен ошону адал кылган. Качан бир шарт итти кой бергенде бисмиллах, Аллаху акбар деп кой бересиз. Экинчиси ит үйрөтүлгөн болуш керек. Болбосо ит чочкодон кийинки экинчи нажас боюнча экинчи жаныбар. Ит мышыктан дагы, башкасынан дагы чочкодон кийинки эле экинчи орунда. Ушунун аңчылыгын бизге адал кылды Алла Таала. Не деп? Итти кой бердиңиз. Жолбарс кеттик. Ушунда барып жетейин деп калды коёнго. Жөн эле мына деп канча мээнет менен барды. 2 метр калды да жеткенге. Жолбарс кайт дедиңиз да. Кайтып келе калса, ушуну шарият үйрөтүлгөн деп айтат. Кайтпай, урган бойдон барып баса калса, бул үйрөтүлгөн эмес бул. Бул өзүнүн напсисине кармады. Мен үчүн кармаган жок дейт шарият. Түшүндүңүзбү? Эми кармап келсе, ал адал эмес сизге. Азыр эми кармап келсе коёнду, ал сизге адал эмес. Бул өзүнүн напсисине, өзүнүн жүрөгүндөгү көрсө бул кызыкчылыгы бар экен да мага айтпай жүргөн. Эми жакын калганда, эгер ошол жерден кайт десеңиз, кайты берди. Ох, мы послушный дейт да орустар. Мынаке. Мына ушундай баш ийүүчү бул. Эми ушул кармаса, өзүнүн напсиси үчүн кармабайт, мен үчүн кармайт. Шарият, Аллаху акбар, ушу ит нажасул айндын ушул аңчылыгын адал кылып берип койду. Ушу баш ийгендин берекесинен. Ненин берекесинен? Аллаху акбар. Биз эгерде Аллага баш ийсек, Алла бейишти бизге адал кылып берет. Dünya da bizdeki, ahiret de bizdeki. Müslüman aç, gözünü aç. Uykudan oygun ey Müslüman. Oygun oylu biz. Gaflettin uykusunan, nadanlıktan uykusunan, bekaparlıktan uykusunan, riyakörlükten uykusunan, bölünüp jarılıp, özün maktap, başkalarını jamandap, aram nerseden uykusunan oygun oylu. Dünyaya batıp, singip ketkenden oygun oylu, ahiret var aldı da, beyiş tozok durat, ey,
Kabır turат, sen beyiş tozak turup dursun. Kabırda meseleniz kандай olur? Kabırdağı mesele menen bütpeyt tuğan. Kabırdan turu degen var. Mahşarga baru degen var. Pilsurat degen var. Taraza degen var. Esep kitep degen var. Beyiş degen var. Tozak degen var. Allah'ın cariyası var. Allah. Ne degen aldıda aşular var. Kanday degen burunlar var. Siz tayarsız mı? Men tayarmın mı? Biz şunday sezilip kaldı. Bu dünyada dünya jaralgandan beri şu dünyada жүргөндөй болуп атабыз да. Андай эмес. Кечеле келгенбиz. Эртеле кетебиz. Кечеле келгенбиz. Эртеле кетебиz. Ойлобоңуз, биз кече миллиардты Алла Таала алып келип алып кеткен. Bu dünyada menle debеңиz, siz gelip ketkeniңiz bilinбей эле калат. Siz келдиңиз, келбедиңизби? Bir uşunday geli, uşunday geteyli. Allah suyunsun, Allah razı olsun. Uşunday benden gelip gitti dep Allah periştelerge sıymıktansın. Uşunday geli, uşunday getpeyli. Allah'ın nalatına batıp, Allah'ın kargışına batıp, narazıçılığına batıp, şeytan suyunup, dozakka bara turgandagı biri manga koşuldu dep ketip, oşundaylardan getpeyli. Erте kıyamet günü aytat eken, Kur'an'da Allah Taala aytat, şeytan. Allah Taala vada bergen çin çıktı bu. Men sizlerge vada bergenim kандай boldu deydi. Oşada şeytanды jemelegende şeytan aytat eken, meni jemelebegile. Günöөнү men kıldırttım bu. Men sunuştadım, özüңөр kabul kıldыңар go. Bugün hem meni jemeleysiңер, jemelebegile meni. Bugün sizler menden emas, men sizlerden emas deytken. Men sizlerge jön ele çakırıp davat kılıp koydum, özüңөр kabul kıldыңар. Günöөнү kılıp alıp, ana maga tönkörөsүңөр. Özüң kılıp alıp iştin bardığın dep. Sen özüң akılың menen kıldың da oşoga. Akılың menen bardың oşonu. Kur'an tursa, Kur'an çakırıp atsa, Allah Taala çakırıp atsa, hayya alas salah, hayya falah. As-salatu hayrun minan nawm. Uykunun lazzatında, rahatında jatkandan namaz uykudan jakşыраак kele koy. Kim oşol uykunun tattуулугун taştap Allah'ın çakırığına cevap verip namazga gelse, Allah Taala kabırdın uykusunu nasip kılat oşoga. Kabırdın rahatını nasip kılat aga. Жаңы үйленген баладай рахаттанып жатат. Nafsinin terbiyesi. Şunca Allah Subhanahu ve Teala erте менен çakırıp atат, gel, sapka turgula. Tegiz turgula. Allah Taala'ga жүздөнүp, özüңөрдүн кулчулугуңарды көрсөткүлө. Allah'a kulçulduğunuzu görsetiniz. Namaz degen Allah Taala'ga kulçulduktu görsetü. Siz Allah'ın kulusuz. Эми эгерде кабырга барганда эртеге сурайт sizde. Kulçulduktu аткардың mı, аткарган жоксуңбу? Сиздин атыңызды сурабайт, билесизби? Фамилияңызды сурабайт. Азыр любой жерге барсаңыз, сиздин атыңызды, фамилияңызды сурайт. Аэропортко барсаңыз, соцфондко барсаңыз, милицияга барсаңыз, каяка барсаңыз дагы, мектепке барасызбы? Атыңыз ким? Фамилияңыз ким? Кабырга барганда ошону сурабайт. Атың ким? Фамилияң ким? Атаң аты ким? Канчага чыгып өлүп калдың? Эмне болуп өлүп калдың? Сурабайт. Аякта бул кызыгы жок суроо булар. Канча бала таштап келдиң? Кайсы жумушта иштеп аттың эле? Министр белен, депутат белен, бай белен, кембагал белен сурабайт. Улутуңу сурабайт, урууңу сурабайт, жериңи сурабайт. Сурабайт. Кызыгы жок бу суроо. Эмне кылам? Бардыгы временный көмүлдү калды. Сенен сурайт ушуну. Сен Алла Таала жаратты эле, кулчулдук үчүн жаратты эле. Ошо кулчулдукту аткарып келдиңби же жокпу? Айт. Робуң ким? Кимди жаратуучу, тарбиялоочу, кимди кажеттериңди бүтүрүүчү, сенин кажетиңди бүтүрүүчү ким деп келдиң? Биз бу дүйнөгө тууган жылаңач келгенбиз, билесиз. Памперсиз келгенбиз. Жөн эле Аллаху акбар келдик, эчтекеси жок. Же бирөө машиненин күрүчүн алып келдиби? Же үйдүн күрүчүнө кармап келдиби? Же бир колуна алтын кармап келдиби? Доллар санап келдиби? Жөн эле келбедик беле? Эми жөн гана кетесин айтып коеюн. Ол кепил
Кепин саңа жардам бербейт. Просто ушул исламдын тарабынан сизге сый. Уяттуу жериңиз көрүнбөсүн. Болса кепинге лайыктуу эмессиң. Кепинди исрап кылып, топуракка көмгөн өз кереги жок эле ошонучу. Анан көрөк бир пайдалууга бирөөгө берип койсо болот эле ошону. 3 метрде. Бирөө уяттуу жерин жашырып алат эле. Бирок ушу кабырга ушун таштап салды сен менен кошкон. Ушу сага бир сый көрсөтүп, уяттуу жериң көрүнбөсүн. Эй, мына жактан көмүп аткандар сен уяттуу жериң көрмөсүн. Өлгөндө акыл жок, кетти. Ошондо да уяттуу жери шарият айтып атат жашырыла деп. Эми акылы бар кезде не чечинесиң, не? Акылың бар кезде кантип сен чечинип аласың? Жашырбайсың уяттуу жериңди. Аял болсоң, кыз болсоң, уяттуу жериң жашыр. Эркек болсоң, уяттуу жериң жашыр сен. Имандан кийинки эле биринчи фарыз уяттуу жерди жашыруу. Биринчи фарыз. Имандан кийин. Биздин динибиз уяттуулуктун дини. Биздин динибиз уятсыздыктын дини эмес. Ата-эне алдында уяла турган дин. Кыздарга чыпыйган шымдарды кийгизбегиле. Фигурасын чыгара турган, көкүрөгүн көрсөтө турган андай кийгизбегиле. Жукаларды кийгизбегиле, денеси засвечательно көрсөтө турган. Ал болбойт ал. Өзүнө дагы зыян, коомчулукка дагы зыян, башкаларга дагы зыян. Азыр фитнанын доору. Фитнанын доору. Кенен кийгизели, эркектер да кенен кийсин. Синтетика эмес, пакталуу нерселерди кийели. Оригинал кичине акча кетсе кетсин. Бул ден соолукка пайда нерсе бул. Эптеп бир балекеттерди батыштын кийимин туурабаңыз, аларды кийбеңиз сиз. Сиздин пайгамбарыңыз бар, жол башчыңыз бар, сиздин жол башчыңыз батыш эмес. Же чыгыш эмес. Бизге пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам эң акылдуу инсан жол башчыбыз. Адам заттын эң акылдуусу, эң данышманы, эң тазасы, эң билимдүүсү, эң маданияты. Эң райымдуусу, эң бактылуусу. Адам заттын бардык пайгамбарлардын пайгамбары. Акылдуулардын имамы, такыбалардын желеги, эки дүйнөнүн тажы, ааламдын мээрими. Бейиштин ачкычы, Алланын эң сүйкүмдүүсү, эң жакыны, калай калктын эң улугу, эң ыйыгы, ааламдын сыймыгы Мухаммад Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Ошону ээрчибей каякта эришип кетти сиз. Каяка алып барат ал сизди? Тозокко чакырса бара бересизби сиз? Арам нерсеге чакырса бара бересизби? Авир кайда калды? Иман кайда калды? Уят кайда калды? İza fatatkal haya if'al ma şey. Uyattуулук сенен кетсе, болду. Калаганын кыла бер dedi. Ошончо уяттуулук кийимден башталат. Мейли шариятыбыз ушунда сонун чектерди берген бизге. Алтындай барыбызга пайдалуу. Эч кандай ар бир инсандын авири укугу сакталган. Намызы корголгон. Бирөөнү дагы кордогонго акың жок. Өңүнө карап, түсүнө карап, дүйнөсүнө карап, жок. Ар бир адамга Алла Таала өзүнүн тарабынан сый урматтын кепилдигин берген. Валакад каррамна бани Адам. Алла Таала айтат, адам баласына биз сый урмат бергенбиз дейт ана. Мусулмандарга деген жок. Адам баласына. Американецпи, оруспу, кореецпи, японецпи, Кытайбы, мусулман эмес болсо да адамбы? Болду. Алланын тарабынан сый урмат берилген. Мына биздин динибиз. Эгерде бир мусулман эмес өлүп калса мусулман мамлекетте, мусулмандардын мойнунда ошону көмүп коюу. Жердин үстүнө калтырбагыла дейт. Көмүп койгула. Эми мусулманга көрсөткөн урмат сый андай болбойт. Гусул кылып, кепиндеп, көтөрүп, жаназага алып барып, атыр сейип, окуп, дуа кылып, ыйлап, акырын алып барып, андай коюлбайт. Бир жердин үстүндө калбаш керек. Жердин астына кириш керек. Жер ушун бардыгын өзүнө киргизет. Эртең кыямат күнү бардыгын чыгарат. Жана жер. Туган угуп алыңыз, бул эртеге айтып берет бардыгын.
мен үстүмдө Майлы сууда мындай иштер болгон. Жалал Абад, Ошто, Бишкекте мындай иштер болгон. Мен азыр шам намазда окуган сүрөдө İza zulzilatil ardı zilzalaha ve ahrajatil ardı asqalaha ve qala'l insanu ma laha yawma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idin yasdurun nas ashtata li yaraw a'malahum faman ya'mal mithqala darratin khayran yara ve men ya'mal mithqala darratin sharran yara. Ertege jer titrегенде İza zulzilatil ardı zilzalaha ve ahrajatil ardı asqalaha, jer özünün içindeki bardıq salmaқты күчтүү барды чыгарат экен. Канча адам азыр жердин астында билесизби? Биз жердин үстүндөбүз азыр, туурабы? Жердин алдында бизден кыйындар жердин алдында. Бизден көп жашагандар жердин алдында. Бизден сулуулар жердин алдында. Бизден акылдуулар жердин алдында. Жердин алдында, жердин үстүндө көп керсейбе дейт. Сенин кыйындар алдында дейт. Жер кайрылат экен адам баласына. Гөр кайрылат экен адам баласына. Не дейт экен? Мен үстүндө жүргөн адам баласы жакшына жүр. Жөн жүр. Биздин сөз менен айткан. Кутурбай жүр. Жөн жүр. Кучагыма келгенде ошондой мамиле көрөсүн дейт. Кучагыма келгенде. Кучагыма келгенде. Анткени мен дейткен, гөр айтат экен. Караңгылыктын үйүмүн, коркунучтуктун үйүмүн, жалгыздыктын үйүмүн, курт кумурсканын үйүмүн 5 жолу жарыяңлат экен бир күндө. Эгерде жаман жүрсөң, ошого жараша болот дейт экен. Жер бардыгын көтөрөт, эртеге чыгарат ушунун бардыгын. Куранда Алла Таала айтып атат. Ve ahrajatil ardı asqalaha, salmağın çıkarat. Ve qala'l insanu ma laha, adam balası aytırken ne oldu bu ya? Murdança mınça şu damın Allah aytıp жүрүшчү ошол болуп калышат биягы. Кайра тирилесиңер деп айтчылы. Ve qala'l insanu ma laha, insan aytat eкен эмне болду? Таң калыштı. Yawma idin tuhaddisu akhbaraha, ошол күнү жер сүйлөйт экен кабарын. Жер сүйлөйт экен. Тоолор, жер, кыскасы айтканда, сиз эмне кылдыңыз ошону сүйлөйт. Кайерде намаз окусаңыз, ошол жер сүйлөйт. Менин үстүмдө сажда кылган дейт. Кайсыл жерде зикир кылсаңыз, кайерде Куран окусаңыз, ошол жер сүйлөйт. Кайерде Кудай сактасын зына болсо, ошол жер сүйлөйт. Уурулук болсо, ошол жер сүйлөйт. Жер күбөлүк өтөт. Айтат бардыгы. Мен üstümden zikir kılıp ötkön. Men üstümden uğurluk kılıp kaçıp ötkön. Men üstümden arak içken bol. Mınday kılgan kınday dep. Jerin üstünde kılıp otasın mı je başka jakta? Bardığın söyleyet jer. Yawma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Al özünden özüne söyleyiverбейт jer. Allah buyruk beret. Allah hüküm beret. Süylөгүндө tanan süyleyt. Bardığın ayıp beredi. Bardığın ayıp beredi. Oşol günü adamlar her buruştan özlerinin amallarını görüş üçün ana gelet ana. Her bir adam men özümdün amalımды görömün. Siz özünüzdün amalınızды görös. Siz özünüzdün amalınızды görös. Atanız özünün amalını göröt. Apanız özünün amalını göröt. Ayalınız özünün amalını göröt. Kızınız özünün amalını göröt. Uğlunuz özünün amalını göröt. Bardığın özünün amalını göröt. Her bir adamın görü özünçö, tarazası özünçö, Allah'ın aldığında esep kiteyi özünçö. Her kim özün amalını göröt. Kim kıpınday, jakşı iş kılsa, anın soğuğun göröt. Kıpınday, günö iş kılsa, anın azabın göröt deydi Allah Teala. Oşun üçün tuğanlar gelgile, jakşı sözleri söyleyle, jakşı işlerdi kılaylı, jakşı amallardı kılaylı. Ete kıyamet, jer. Başında aytkanday, La ilahe illallah bu jerdin canı. Adamda can var mı? Paydalı dedik. Gerekli dedik. Can yok mu? Paydası yok.
Kaçanға чейин бұл жерде ла иляха иллалла болса, бұл жердің жаны бар. Күн шыға береді, күн бата береді, жамғыр жай береді, жеміштер шыға береді. Айвандарға, бардық жандықтарға рызқы беріле береді. Қачан ақырқы ла иляха иллалланы айтқан кіші кеткенде, болды. Бұл жерден аламдың жаны шығып кетеді. Ошон аты қиямат. Некен? Екі қиямат бар. Қанша қиямат бар екен? Екі қиямат бар. Кичинекей қиямат, чоң қиямат. Кичинекей қиямат адамдың жаны шыққанда башталады. Чоң қиямат аламдың жаны шыққанда башталады. Түшінікті бі? Екі қиямат. Кичинекей қиямат қачан башталады? Әрбір адам өлгенде қияматы башталды деген. Әрбір адам өлгенде аның қияматы башталды. Аның қияматы башталды. Чоң қиямат бұл аламдан жан шыққанда. Аламдан жан қачан шығады? Ақырқы ла иляха иллалла айтқанда. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ла тақуму саа хатта юқал фил ард Аллах Allah ve fi rivayetin ukhra la ilahe illallah." Бұл аламға қиямат келбейді дейді. Алла деген айтқан киши болса, қиямат келбейді. La ilahe illallah деген киши болса, ақырқы. Ошоның берекесінен барды капырларға Алла рызқы бере береді екен. Күнді шығара береді екен. Жамғырды жадыра береді екен. Чөп жарларды өстіре береді екен. Жандықтарға рызқы бере береді екен. Күнді батыра береді екен. Бірақ ошол киши кеткенде, анда не болот эми? Иза шамсу куверат. Wa idan nujumun kadarat. Gün nursuz болып қалады. Жылдыздар талқаланып жерге түседі. Wa idal biharu fujjirat. Океандар өрттенеді. Wa idal jibalu suyirat. Көріп тұрған тооларың қалқып қалады. Алам талқаланады. Ошон аты қиямат. Мынау күн, эмне деген күн? Эмне деген күн бұл? Сіз жараттыңыз ба? Иә. Сіз башқарып отырсыз ба? Кімге башқарады бұл күн? Аллаху акбар. Бізден сізден жарық бергеніне, жылулық бергеніне ақша сұрабай тұрады ма? Күн шықпаса бір да адам пышмақ емес. Қайсы будай жейсіз? Қайсы күрішті жейсіз? Қайсы банан жейсіз? Қайсы алманы жейсіз? Күн шықпаса bir de adam pışpaytlı. Allah Teala aytadi, dünyani sizler üçün jarattı mı? Gün sizlerden kızmatыңарда, ay sizlerden kızmatыңарда, yıldızlar sizlerden kızmatыңарда, şamal sizlerden kızmatыңарда, tün sizlerden kızmatыңарда, gündüz sizlerden kızmatыңарда, yer sizlerden kızmatыңарда, asman sizlerden kızmatыңарда. Şunun bardığını sizlerin zarılçılığına, rahatыңар üçün jaratqanмын. Sizlerdi men özüm üçün jaratqanмын. Manisi qanday? Allah'ını tanыңыз, Allah Teala'ga baş iyiңiz, Allah'ın çekinden çıkpаңыз, Allah'ın buyruğunu atqarыңыз, Allah'dan korkuңыз, Allah'dan ümit kılыңыз, Allah'ını жақсы көріңіз, sizдің жаратучуңuz, sizge ömür berүүчү, sizge ырыскы берүүчү, sizdi жүргүзүүчү, sizge can salуучу, sizдің жаныңызды чыгаруучу, эртеге кайтып барасыз, жоктон бар болуучу, бардан жок кылуучу, жоктан кайра бар кылуучу, esep kitapta alуучу, түбөлүккө бейишке киргизүүчү, түбөлүктү дозокко киргизүүчү. Subhanallah, tabarakallah, ahsana khaliqin. Жаратуучу андан башка эч ким жок. Чырайлуу жаратуучу, сүрөттөөчү. Сиздин кашыңызды ким койду? Кирпигиңизди ким тикти? Тишиңизди ким сайды? Тилиңизди ким сүйлөтүп атат? Ким акылыңызды жүргүзүп атат? Ким мына терини, ким мына сөөктү чаптаган? Ким муундарды бириктирген? Ким канды айлантырган? Ким жүрөктү соктурган? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah'ını tanıyla, жақындан tanıyla, çıraylı tanıyla, suyup tanıyla, şerigi жоқ tanıyla, ibadatқа layıqты tanıyla, buyruğun tanıyla, қалосын tanıyla. Allah'ın қалосы Kur'an-ı Kerim. Егерде siz қалаған Allah'ını emне, Allah менің emне de қалап атат дегенді білсеңіз, Kur'an'da оқыңыз. Kur'an'da Allah Teala өзінің қалосын бардығын баяндаған.
Пайгамбарыбыз эмне үчүн келген? Кур'анды чечмелеш үчүн келген. Кур'анды жеткизиш үчүн келген. Кур'анды түшүндүрүш үчүн келген. Кур'анды жайылтыш үчүн келген. Кур'анды талими бериш үчүн келген. Пайгамбарыбыз жашаса Кур'ан эле, түнү Кур'ан эле, кайгысы Кур'ан эле, курсанчылыгы Кур'ан эле, күндүзү Кур'ан эле, бардыгы Кур'ан эле. Аллахтын китеби, пайгамбарыбыздын кыямат күнгө чейин кала турган мужизасы. Бир дагы пайгамбардын мужизасы калган эмес. Мухаммад алейхиссаламдын мужизасы калды. Кайсы Кур'ан мужиза кыямат күнгө чейин калды. Жараткан Алла субханаху ва таала тугандар баарыбызга иман берсин. Баарыбызга марифат берсин. Баарыбызга Алла субханаху ва таала өзүн тааныганга Алла таала илим берсин. Өзүнө баш ийгенге күч кубат берсин баарыбызга туган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне үчүн келди? Ушул акыйкатты билбей дүйнөдөн өтүп кетип калбайлы. Арманда калбайлы, өкүнүчтө калбайлы. Ушул акыйкатты билбей кетип калбайлы. İnsanın hakikati ruh, ruhtun hakikati bir Kur'an. Jandandırış üçün gelgen, жашоо бериш üçün gelgen. Kur'an-ı Kerim bizge, жашоонун жолдомосу. Allah Taala'nın kitebi. Kur'an menen dostoşoylu, Kur'an menen sırdaşaylı, Kur'an okuylu, Kur'an menen jakındaylı. Meçitin ne üçün salındı? Namaz okup, Kur'an oku. Namaz okup, Kur'an oku. Biz hazır ümmet Kur'an'dan uzak okup, Kur'an desele moldaların işi. Çok. Uşul жерде oturganımız, barыбыздын işimiz Kur'an. Barыбыздын kitebimiz Kur'an. Kur'an'ды suyuyoruz. Kur'an'ды жакшы көрөбүз. Kur'an'ды карасаңыз ibadat, okusаңыз ibadat, amal kılsanız ibadat, oy жүргүзсөңүз ibadat, жакшы көрсөңүz ibadat. Kur'an'ды алдыга коюңуз. Kur'an ertеге шапаат кылат. Сиздин колуңуздан кармап бейишке киргизип коет. Kur'an таштап койбоңуз. Kur'an'dan kança uzak bolsanız, oşonça жақшылықтан uzak bolosuz, oşonça nurdan uzak bolosuz, oşonça berekeden uzak bolosuz, oşonça жеңиштен uzak bolosuz, oşonça Allahu Akbar, iki dünya жақшылық, бактылыктардан uzak bolosuz. Kur'an'a жақындайлы. Siz özünüzге суроо бербейсизби? Мен эмне үчүн Kur'an окубайм? Бар нерсени окуганды үйрөнүп, Kur'an окуганды үйрөнө албай калдымбы? Kur'an. Ушул жерде бүгүн ниет кылайлы. Тугандар, барыбыз мечиттебиз. Ниет кылайлы. Кудай кааласа, иншалла жакын арада мен Kur'an окуйм. Мен Kur'анга түшөм. Күн сайын мечитке аз дегенде бир жарым саат убакыт берсем, Kur'an үйрөнөт экенмин деп. Kur'an үйрөнөйүн деп. Ниет барбы иншалла? Чын жүрөктөн ниет кылайлы. Аксакалдар ниет кылсын, спортсмендер ниет кылсын, жаштар ниет кылсын, үйлөнгөндөр, үйлөнбөгөндөр ниет кылсын, өкмөттө иштегендер, дыйканчылар ниет кылсын. Барыбыз ниет кылайлы. Отургандын баардыгы ниет кылайлы. 90га чыксак да ниет кылайлы. Эч кандай неме эмес туган. Сөзсүз Кур'аны бир медресеге кирип ал деген жерибиз жок. Мына мечитке кирип ал деп атабыз. Бул жерде сапты тана. Биз тугандар сап талашайлы. Дүние талашпай, не талашайлы? Биринчи сапты талашайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: эгерде биринчи саптагы соопту билгениңерде жөрмөлөп келет элеңер да, жөрмөлөп келетиңер. Ушун үчүн жаңжалдашып, кезек жеребьевка деп коебуз. Чучугулакка жетмек да дейт пайгамбарыбыз айтат. Баарыбызда биринчи сапка турубуз керек, соопту алып. Кой урушпайлы, жаңжалдашпайлы ке. Баарыбызда бир келип атабыз. Эми 100-үбүз бир келсек, 100 адам берге батпайт да. Ошон үчүн эмне кылабыз? Чучугулак кылабыз. Кимдин атына чучугулак чыкса, ошо биринчи сапка турат. Биз мына туган дүние талашпай, сап талашайлы. Эң көп сабап биринчи сап, экинчиси экинчи, андан кийин үчүнчү ушинтип кете берет. Мечиттин сыртындагы менен мечиттин ичиндеги сабап жер менен асмандай. Үйүңүздөгү менен мечиттин иши жер менен асмандай. Биздин гана жүрөгүбүз таза болсо гана, ушуну билсек, сезсек, руханиятты сезсек, адамдын акылы көзгө көрүнбөйт. Эң баалуу нерселерди Алла көзгө көрсөткөн эмес. Адамдын баасы не дедик? Акыл. Акылды алып койсо, сиз никто. Миллиардер болсоң да никто. Сизге да $10 миллиард берейли, акылды бер.
10 миллиард доллар бересіз, ақыл алғанда 10 миллиардты қайда алып қоямыз да. Тура болды да, бұған не керек бар оны? 10 миллиард доллар не керек бар бұға? 10 миллиард долларды бердік дағы, ақылды бұл мейлі деп ақылды беріп алды. Ойлады да, ошо ақылы жоқ 10 миллиардта бір нәрсе қылам да ойлады оқшай. Мен иши жоқ, біз қайда алып қойғанды қайда. Ең баалуу ал көзгө көрінбейді тақсан. Ақыл көзден баалуу білесіз бе? Көзі көріп алды дағы, алхамда сахабалар бар. Құлақтан баалуу, тілден баалуу, қолдан баалуу, путтан баалуу, ақыл баалуу нәрсе бұл. Бүткіл дүниеден дағы баалуу. Көзге көрінбейді. Рух өте баалуу. Азырын айтып бердім, мен қайда қайталабайын. Адамның жаны баалуу. Жан болмаса, қаяқтан келдіңіз сіз? Жан болмаса, қаяқтан қарап отырасың мен? Жан болмаса, қаяқтан сөйлеп отырсың сен? Аллаху акбар. Жан бұл баалуу нәрсе. Бейіш баалуу. Аллахның разышылығы. Періштелер. Улуу нәрселер көзге көрінбейді. Сіз ойлап алыңыз да, көзге көрінген ұшы бар, көрінбеген жоқ деп. Ал атеистің идеясы. Идеология атеизма. Алар мнерден де тоқтайды, яғы емес, мнерден де тоқтайды. Bir сұрақ менен де тоқтайды. Орнынан жылбайды. Материалистер ешқаққа жылбайды. Руханият деп қояды бұяқты. Руханият. Пайғамбарлардың ақылы қаяқтағы ақыл. Адамда 5 сезім орган бар. Мұндан үстін ақыл бар, андан үстін вахи бар. Вахи деп қояды, құдайлыққа барды. Ақылдан жоғары тұрады. Неден жоғары тұрады кен? Ақылдан жоғары тұрады. Біз айуандар менен шеріктешпіз. Көргенде, ұққанда, мақұл ба? Тил менен дағым тартып бір нәрсе жегенде, сезгенде, аларда да идрак бар, шуур бар. Даже чимели де бар. Чимели мында егер атса қолыңызды, бұяққа қашып кетіп қалады. Ысық, отты алып барсаңыз, бұяққа қашады. Даже чимели де, құмырсқа да. Атта болса үш, ат көрбей. Сізден жақшы көреді ішеніп қойым. Ат бардықты көреді, білесіз бе? Сіз мұраны жарымынле көрсіз де бұяқты ше. Тұра? Бұл 180 градуста, ат 360 тұрады. Ошындай? Ат шындай көреді. Сіз аз жердің үстінде көріп отасыз да, ат жердің астында көреді. Қандай? Қабырдың азабын пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан. Ат бұлар, оғат. İnsan менен жин ұқпайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан. Егерде деген, қабырдың азабын сіздерге уғызып қойғанымда, көмбей қоясыңар деп қорқамын деген да. İnsan менен жинден башқасы барды ұғат екен. Иттерің, мышықтарың, аттар ошончун кеде үріккендер ошол. İnsan менен жинден башқасы бар. Бізге де пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрсетіп қоймақ, бірақ көмбей қоя телек та. Аяқта страшный бе. Қоянан көріп, епте бір үйделе бір шкаф жасап әле бір нәрсе қылып әле, қағып бағып. Құдай сақтасын не? Қабір тамашасы жағайды. Туғаншылық жүрбейді, айерде коррупция жүрбейді айерде. Айерде муштум жүрбейді. Айерде иман жүреді. Айерде рух жүреді айерде. Туғандар. Мен дегеніңе бір саатқа қамап қойшы қабырға. Ал түрме емес ал. Ал жер башқа жер ал. Bir түн жатып шықшы бері. Тамаша жоқ ал жер. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, қабырды сіздер үйіп қойған топырақ дебегіле. Бұл бейіштің бір бақшасы же дозоқтың чұқыры деген. Екінің бүресі деген, бірақ көзіңер көрбей таны деген. Мен не айтып әле? Бізде сезім органда аттары менен, айуандары менен шеріктешпіз. Алар қиын ұққандары бар. Ұзақтан ұғып қояды. Ұзақты көреді. Алар да қиын. Аларды жегені, төйлер тікенекті жейді. Сіз жей алуайсыз тақсыраны. Жей аласыз ба? Қаяқтан.
Сиз 100 метровка Илбирс менен коюп көрбөйлүбү бир сизди? Жо туурабы? Алар күчтүү. Алар үшөө этине кийинип алып жүрбөйбүзбү? Агаюларга кошпойчу эмне болот экен бул? Алар бардык жагынан сезим. Бирок аларда акыл жок. Биз адамбыз, акыл барбы? Так, эми кара, акылдан жогору вахий бар, пайгамбарлар бар. Азыр адамдардан жогору булар. Кудайым Алла Таалам аларды өзү тандаган, ким пайгамбар болот? Бул шайланбайт. Бул ибадат менен болуп албайт. Бул Алла кимди тандап жиберсе, элчи кылып, ошол пайгамбар болот. Аларга вахий түшүрөт Алла Таала. Акылдан жогорку илимди түшүрөт. Акыл жетпеген, акыл токтогон жерде вахий башталат. Акыл токтогон жерде вахий башталат. Ошо вахийнин кабары пайгамбарыбыз айтып келген. Эң акыркы, толук бардык нерсени өзүнө камтыган. Кемчилдиги жок. Завершающий деп коет го, печати менен, мөөрү менен вахийни пайгамбарыбыз алып келген. Кур'ан-ы Карим. Ошо Кур'анды окуйлу деп чакырып атабыз. Пайгамбарыбыздын чакырыгын жеткирип атабыз. Келиңиздер мусулман бир туугандар. Убакытты кетирбейли. Жашоо өткөзбөйлү бекер. Саясат менен сасык саясатка киришпейли коюн. Текке кетет убактыңыздын бардыгы. Өкүнгөнүбүз пайдасы тийбейт. Анан көрөк, алхамдулилля, эң биринчи биздин күнүбүз Кур'ан менен башталсын. Эртең менен багымдатыбыз эмне менен башталсын? Соц тармак менен? Кур'ан менен башталсын. Интернет менен эмес. Эмне менен башталсын? Бирөө тарат ала эле телефон ачат. Кичи тарат алсаң биринчи. Тарат ал. Кур'ан окутса уйкусу келет. Интернетте алса уйкусу качат. Нак шайтандан мынау. Мешітке келсең уақыт жоқ, интернетке уақыт бар. Нақ шайтандан бұл. Башқа неден анан? Күнөө арзан болып қалды. Шайтан укмуш иштеп койду да. Ошон үчүн айтат, бұл интернет шайтандын куралы дейт. Бейиштин тарта турган, дозокко даярдай турган. Мына шайтандын куралы. Кандай мисалы тура пайдалансак болот. Тура нерсесин пайдаланыңыз, акылыңызды тура иштетиңиз. Тура иштетиңиз. Сизге керектүү нерсени алыңыз. Бар, жок эмес. Кандай бычак сатат магазинде, аны жакшыга иштетсеңиз болот, жаманга иштетсе болот, туурабы? Ошондой эле мал сойсоңуз болот, Кудай сактасын. Адам эмес. Бирок айвандар бар да шайтандын достору. Адамга сайгандар. Бирок бычакты аны үчүн жараткан жок эле. Ошо бир киши нампан туурасын деп, тияк-бияк картошка арчысын деп. Бирок сыноо экен. Мына интернетте ошондой. Пайдалуу нерсени алыңыз. Арам нерселерге кирбең. Ошон үчүн биринчи токтоп туруп, багымдат бизде эмнеден башталсын? Курандан башталсын. Алланын китебин ачыңдагы, Алла бүгүнкү берген жашооңо шүгүр де. Пайгамбарыбыз багымдатта мындай дуа кылат эле. Аллахумма ма асбаха би мин ни'матин фаминка вахдака ла шарика лак фалакал хамд ва лака шукр. Аллах, ушу багымдатка кандай гана неамат менен жеткирдиң. Сенден гана, шеригиң жок, жалгыз гана. Ошондуктан сага мактоо, сага шүгүр болсун дейт. Ушу багымдатка көзүңүз эки тең нормально иштеп атабы? Эки кулак жакшы эле иштеп атабы? Зараңыз нормально эле чыктыбы? Путу колуңуз жакшы элеби? Алты саныңыз аманбы? 360 мүчөңүз жакшыбы? Ушун ар бири Алладан. Кимден экен? Ар бири Алладан. Ар бири Алладан. Жүрөгүңүз нормаль согуп атабы? Катуу эмес, акырын эмес, бул Алладан. Ушул неаматка пайгамбарыбыз айткан, адам баласында 360 мүчө бар деген. Муун мүчө. Канча? Ушуну 50 жыл мурда эле мынау немелер эсептеп чыгышты. Муун эсептегенде кандай? Мээни ачкан, мээдеги ар бирин бөлгөн да. Койду мээсин чачып бөлгөндөр бар го? Кабыргалар, тырмактар бардыгын бөлүп санап.
санап чыгышып, атай изилдөө болуп, комитет түзүлүп, комиссия түзүлүп, Европадан бир киши ушундай кылып 150 жыл болду экен, мен жалган айтпасам. 360 мүчө бар экенине чечимине токтошту. Пайгамбарыбыз операциясы УЗИсиз эле, рентгенсиз эле 14 кылым мурда 360 мүчө бар деп айтып койгон. Адам устукандабай эле 360 мүчө бар деп койгон. Жиликтебей эле. Бу кайсы илим? Не деп коет экен? Вахи. Айтпайсыздар, азыр айтпадым эле. Бу эмне экен? Миллиондун акылынан жогору вахи. Мына кейим караңыз. Мынаны таап келишти булар. Вахи дейт буну бу илимде. Вахи дейт. 360 мүчө бар ар бирибизде. Пайгамбарыбыз айтат: "Күн сайын күн чыкканда эртең менен сизге ушу бүгүнкү жашоо берилдиби? Ошол 360 мүчөңүзгө садака кылышлык важип болот мусулманга. Оң кулагыңызга өзүнчө садака, сол кулакка өзүнчө садака. Оң көзүңүзгө өзүнчө, сол көзүңүзгө өзүнчө. Оң колуңузга өзүнчө, сол колуңузга. Оң бөйрөгүңүзгө өзүнчө, сол бөйрөгүңүзгө. Жүрөккө өзүнчө, ар бир кабыргага өзүнчө. Бардыгына аманбы? 360 садаканы берип кой. 360 сом берип кой. Кайтып беребиз, 360 сом күн сайын бересем мен өзүм кантип жашайм мына. Пайгамбарыбыз бизге жеңил кылып койду. Субханалла садака, Алхамдулилlah садака, Аллаху акбар садака, ла илаха иллаллах садака, жакшылыкка чакыруу садака, жамандыктан кайтаруу садака, мусулманга жылмайып коюп садака. Ушинтип биз багымдаттан куптанга чейин садаканы бүтүрүп койот экенбиз да. Бир тыйын бербей элечи. Субханалла, Алхамдулилlah, Аллаху акбар. Ушу менен эле рашид кылып келатабыз азырчы. Ушу менен элечи. Аллага шүгүр. Бирок кичине анча-мынча берип деле коюш керек. Бирок ушунун бардыгын айтты пайгамбарыбыз. 2 рекет зуха намазын окусаңыз 360 мүчөгө садака кылган соо бүттү сизден. Акысы алынбайт, ошо бердиңиз. 2 рекет зуха чач намазы деп коет. Кайсы намаз? Үйдө эле окуп коюңуз таксы. Дүкөндө эле окуп коюңуз. Дыйканчылыкта ошол жерде поледе эле окуп коюң. Газ чыгарып атып эле окуп салың ошол жерден эле. Нефт чыгарып атып эле майлуу сулуттар ошол жерде эле окуп кое берсең боло берет. Пешимге фарызга келиш керек. Нафилде ошол жерде эле окуй бериңиз. 2 рекет намаз. Саат 10-11лерде. Качан? Сода арзан. Мындай берип кой. Демек 360 мүчө. Ар бирине не кылышыбыз керек экени? Ошончо багымдатта турганда эртең менен биз Аллага шүгүр кылабыз. Я Алла, берген неmatыңа шүгүр, сени жалгыз сенден келди. Сенин шеригиң жок. Сага мактоо болсун деп. Ошо иншалла Кудай кааласа Куран менен баштайбызбы иншалла? Эртең Куран ким окуйт иншалла? Барыбыз окуйбузбу? Аракет кылайлы, ниет кылайлы. Кайраттуу болуп, машалла. Кичине биз келгенибизден, сүйлөгөн, укканыбыздын, мешитке келгенибиздин бир аз пайдасы болсун. Угуп коюп, ушундай сөз болду деп кетип калбай, жо токто. Биз бүгүн амал түрүндө ишке ашырып кетели бир нерсени. Күн сайын иншалла окуйлу. Мечитте мындай келгенде ушундай кылып жандандырып турайлы. Имам бар, кары бар, Кудайга шүгүрлөрдөн иншалла окуп, алхамдулилlah. Анан эми күндүзү жалкоолуктан пана тилейли. Пайгамбарыбыз эртең менен жалкоолуктан пана тилейт. Эмнеден? Жалкоолуктан. Жалкоолук бул адам бул жаман нерсе экен. Дүйнөңүзгө да зыян, диниңизге да зыян, ахиретиңизге да зыян. Аллахумма инни аузу бика минал аджзи вал касали. Ана Алла таала. Алсыздык, жалкоолук. Аны пана тилейли дагы, мээнет кылайлы. Бирок ак мээнет кылайлы. Кандай кылайлы? Бирөөнүн акчасын албайлы. Уурдабайлы, тартып албайлы, алдап албайлы. Жок. Ал мага буйрубайт. Адалдан алайын. Мээнет. Жалкоолуктан пана тиледик. Ким мээнет? Таксават этеби? Врачсымы? Врачтыгын кыла бер. Дыйканчысымы? Дыйканчылыгын кыла бер. Прокурорсуму? Прокурорлугун кыла бер. Сотсуму? Сотунду кыла бер. Айыл өкмөтү, ким, не иш кесибиң бар? Кыл. Айланайын, бисмилла. Бирок ошону кылганда Алладан береке сурап кыл. Алла Тааладан жакшылык сурап кыл. Ушундан пайда тийсин элге. Элдин канын сорбой, элди алдабай, элден уурдабай,
Альхамдулилля, сізден пайда жетсін. Пайда жетсін. Рызқыңызға Алла Тағала береке береді. Şu бағымдатта келдіңіздер ғой. Сұрадық, Алла Тағаладан дуа қылдық. Альхамдулилля, түшке чейін іштейміз. Қаншаға чейін? Түшке чейін. Түште Алла Тағаланың азанын айтады азырчы. Хайя ала сала дейді. Жұмышыңа қоя тұр Алла. Ошо жұмышыңа береке бере тұрған мен, берекені алып қоя тұрған да мен. Береке есіне келе бер, бияқа келейлі. Алла Тағаланың алдында тұрып, оңалуға, тазалануға шақырып отады. Bir kemçinlik болып қалды, түшке чейін biraz анча-мынча кішкене алдап қойдым. Кішкене да тура емес нәрсе болып қалды, сөйлеп қойдым. Алланың алдында. Алладан кешірім сұрап, қайра алады. Қайра кеттік намаздан кейін. Асырға чейін іштедік. Қайра келдік. Шамға чейін іштедік. Қайра келдік. Аллаху акбар. Ошон үчүн ушундай система кылайлы. Үйдөн мечитке жумушка, жумуштан мечитке үйгө. Биздин үчүнчү жерибиз жок. Үйгө убакыт берейли. Жумушка убакыт берейли. Мечитке убакыт берейли. Мечитке убакыт берейли, үйгө убакыт берейли, жумушка убакыт берейли. Үчөөнү тең салмактуу алып кетейли. Мечиттикин дагы, жумуштукун дагы, үй бүлөлүк дагы, үй бүлөлүк турмушту дагы. Эмне үчүн ажырашуу көп болуп атат? Эмне үчүн тияктагыларга арам нерселер менен жеп атабыз? Эмне үчүн мечитке убакыт берип атабыз? Мечит эмне ушундай? Бул чиркөө эмес го, алар bir жумада bir жолу келе турган. Биздики андай эмес. Бизди bir күндө 5 жолу келе турган биздин мечитибиз биз. Биринчи хидаят мечитке түшөт, ырыскы мечитке түшөт, Алланын ыраазычылыгы мечитке түшөт, жакшылыгы мечитке түшөт, анан кийин таркайт. Ошон үчүн биринчи келип, бул жактан очоктон алыңыз, булактан алыңыз. Булактын суусун ичкен башка, агып барыпты булганган судан ичкен башка. Булакка келиңиз биринчи. Ошон үчүн иншалла бияк келейли. Мына жерде мечиттен колубузду үзбөйлү. Эртеге жаназабызды көтөрүп келгенде, рухубузду үстүнөн жолдоп коштоп келгенде, каяка алып келатат мени? Дебесин да? Каяка алып келатат мени дебесин? Будан башка жака деле бара албайт го биз. Бары келебиз биякачы. Бирок азыртан эле келип көнөйлү. Азыртан тааныш жерге келейли. Таза жерге келейли. Руханият жерге келейли. Алла разы болгон жерге келейли. Бардык пайгамбарлардын меркези борборуна келейли. Алла Таалам бере турган жерге келейли. Алладан ала турган жерге келейли. Бейишти сурай турган жерге келейли. Дозоктон пана тилей турган жерге келейли. Рухани азыктана турган жерге келейли. Рухани шипалана турган жерге келейли. Рухани тазалана турган жерге келейли. Жисмани дененин дагы ден соолугу, дененин да рахаты мечитте. Ор бильярдда, картада эмес. Ошон үчүн иншалла башка жака эмес, мейли футбол ойнойсуздар, мейли волейбол ойнойсуздар. Жаштакка жаса башка оюндар бар. Денеге пайдалуу, бирок бекер отуруп алып, нарды парда мына окшогон алып болбойт. Сиз денеңизге пайдалуу, рухуңузга пайдалуу иш кылыңыз. Дүйнөңүзгө, бала чакаңызга, элге пайдалуу иш кылыңыз. Ошон үчүн иншалла биз азыркындай кылайлы. Үйдөн мечитке, мечиттен жумушка, жумуштан мечитке, мечиттен үйгө, жумуштан мечитке келдиңиз. Мечитте машалла Куран, хадис, таалим, тарбия, дуа, каза намаздар, зикир, ибадат бардыгын кылып коюп, ушу нур менен үйгө барыңыз. Эми балдарды тарбиялайсыз, кыздарды тарбиялайсыз. Үйгө барасыз, жакшы болуп барасыз. Ар жерде тентип-пентип ар жерде калып кетпей, үйгө убактында барасыз. Тахажжудка туруп, үйдө келинчеңизди тургузасыз. Алла экөөңүздөрдөн тең ыраазы болот. Экөөңүздөргө тең Алла Таалам райымын түшүрөт. Тахажжудка туруп, келинчеңизге дуа кылыңыз, келинчеңиз сизге дуа кылсын. Экөөңөр бирип ата-энеңерге дуа кылыңла, бала чакага дуа кылыңла. Ана көр, ана үйдү көр ана. Кандай ынтымак, кандай береке, кандай сүйүү, кандай урмат, кандай касиет, кандай Аллаху акбар баалуулуктарды көрө бересиз мына. Бирок үйдөгү мечиттеги нурду алып барайлы. Мечиттерди таквалыкты алып барайлы. Мечиттеги таалимди алып барайлы. Мечиттеги иманды алып барайлы. Каяка алып барайлы? Үйгө. О сиздин үйүңүз, сиздин рахаттана турган жериңиз, сиздин жашай турган жериңиз, сиздин бала чакаңыз тарбияла турган, ошондо өсө турган, өнүгө турган жер, ошол жака алып барат. Багымдаткан машалла, анан кийин акырын тахажжуд окуп, ысык чайды жакшынакай ичип, курсакты тоебозуп, 1-4-күн болсо ороза кармап коем. Не кылып коем? Азыр альхамдулилля, мына кышкы сезон бар го. Ошону ганиматул барида деп коет. Ганиматул барида дегени бул салкындагы
шанс. Соғып алғам дегендерге шанс. Себеп қандай екен? Күндізі сағат қысқа екен. Ысық қинала тұрған, чаңқай тұрған уақыт жоқ екен. Ораза қармайым дегендерге мына шанс та. Тахаджуд оқи тұрғандар мына. Азыр ұйықтай беріп ташап атасыздар ма? Тура ма? 8-де күн шығып атау? Қаяққа барып мына. Альхамдулилля. Ошон үчүн иншалла мына ушул уақыт жакшылыкка ибадат кылып, жактага үйгө келип, үйгө бир мешитке келип, мешитте иштеп, то есть мешитте намаз окуп алып, жумушка барым. Жумушка кеч чыкпай барым. Ушул эми мешиттеги нурду, мешиттеги ахлак, кулук мүнөздү, мешиттеги ибадатты, Алла берген сөзүңүздү, көп сүйлөбөй көбүрөөк зикир кылганыңызды жумушка алып барың. Адилеттүү чечиңиз, адилеттүү караңыз, чын сүйлөңүз, алдабаңыз, базарга алып барыңыз. Мечиттин нурун базарга алып барыңыз. Мечиттин нурун гос иштерге алып барыңыз. Мечиттин нурун кайсы жумушта иштейсиз, ошого алып барың. Ошол жерге жакшы мусулман болуп иштеңиз. Мусулман болуп иштеңиз. Ибадатыңыз Мухаммадиче, мамилеңиз яхуди, жөөтчү болбосун да. Христианча болбосун. Айванча болбосун, шайтанча болбосун. Биздин ибадатыбыз мусулманча. Эми мамилебиз да ошондой болсун. Ошого үчүн бул жактан кайга барабыз? Аллаху акбар, жумушка барабыз. Түшкө чейин жумуш иштедиңиз, обедке чыгыш керек. Келиңиз мечитке. Таксыржан, келиңиз. Алладан дагы ошол жерде чогуу иштегендерге дуа кылыңыз. Чогуу иштегендерге береке каалаңыз. Мусулмандар. Алхамдулилля. Мынау иншалла тартипте биз жашообуздун ушундай тартибин салып алайлы. Күн сайын иншалла эртеби кеч зикир кылайлы. Астагфируллах ва атубу илейх 100 жолу. Канча? Астагфируллах ва атубу илейх 100 жолу. Жок, рахмат. Астагфир, айтыңыздар шана. Астагфируллаха. Астагфируллаха. Астагфируллаха ва атубу илейх. Астагфируллаха ва атубу илейх. Пайгамбарыбыз мен 100 жолу күн сайын тооба кылам деген. Bunun kasiyeti öte çok. Baldarga bereke, kızlarga bereke. Irıskıga bereke. Moldu jamgır, öz uçurunda jamgır. İstiğfar menen gelet. Baldar, mal, mülk. Agıp atkan dariyal. Sel emes, jakşınakay dariya. Öçöşkön jamgır emes, rahatlı jamgır. Bunun bardığı istiğfardan berekesine. Jeniş istiğfardan bolat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, "Man lazimal istiğfar Ja'alallahu min kulli hammin faraja ve min kulli dhiqin makhraja ve razaqahu min haythu la yahtasib." Kim istiğfardı bekem karmap жүрсө, Allah Taala bardı kaygısından kutkarat деген. Kıcalatçılığın çok kılat Allah Taala. Kısılgandı keng kılat Allah Taala. Жүрөгүңүз kısılıp отабы? Ырыскыңыз kısılıp отабы? İşiniz problemi болуп отабы? İstiğfar çeçet bunun bardı. Жана Allah Taala ага күмөн кылып алган жеринен ырыскысын жеткирет дейт. Кайсы жерден жеткирет? Күмөн кылып алган жерден. Мен bu жактан келет деп ойлоп аттым, бирок bu жактан келип калды го. Мен дүкөндөн күтүп отурсам башка жактан келип калды. Нефт, газдан күтүп отурсаң башка жактан келип калды. Баштан башкадан келет. Мына истихфардын берекеси. Ошон үчүн биз үй бүлөбүзгө дагы айтайлы. Өзүңүз биринчи баштаңыз. Эртең менен 100дү, кечинде 100дү таштабаңыз. Да бир айтайлычы, астагфируллах ва атубу илейх. Таштабайбыз иншалла. Оңой эле. Амал менен жашообуз нурланат. Бунун берекесин көрөсүз. Ахиретте көрөсүз кандай береке экен. Алла буйрук берген. Факул тастагфиру раббакум иннаху кана гаффара. Күнөөдөн кечирилип тургул чоң касиет. Мүнөзүбүздү оңдойлу туугандар. Пейлибизди оңдойлу, бирибизге болгон оюбузду оңдойлу. Жаман күмөндөн сактанайлы. Iyyakum vazdan fa inna zan akzabul hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, жаман күмөн сүрөгөндөн сактан. Кимден? Аялыңды, бир тууганыңды, кошунаңды, досуңду, чоң иштешкен партнер. Жаман күмөн сүрөбө. Мусулман тууралуу жаман күмөн кылба. Жаман күмөндөн пайгамбар айтат сактан дейт. Эмне үчүн? Бул сөздөрдүн эң жалганы дейт. Ненин жалганы? Жаман күмөн кылганыңызга эртең кыяматта сурак алат. Факт барбы? Далил барбы? Жок болсо пачаңы чыгат. Жакшы күмөнгө далил сурабайт, ага сооп берилет.
Жакшы күмөнгө мен жакшы күмөн кылып койдум да, бул намаз окуп атат депчи. Намаз окуйт окуп билбейм. Жакшы күмөн кылып койдум да. Бу далилиң барбы деп менен сурабайт. Жакшы күмөн кылган үчүн мага сооп бере берет. Жаман күмөн кылдым, намаз окубай койсо керек а. Токточу, далил барбы? Жокпу, давай. Мынандай туганда. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан: "Зунну бил муъминина хайра." Момундар тууралуу жакшы күмөндө болгула деген. Эмне күмөндө? Бирибизге кичпейил болойлу. Бирибизди басмырлап, текеберленбейлі. Үстүбүздөн шылдыңдабайлы. Аркабыздан маскаралабайлы. Ат койбойлу, жаман ат койбойлу. Өзүнүн жакшы аты менен чакырайлы. Бизде ушундай адат бар. Жахилияттын адаты бар. Динсиздиктин адаты бар. Чанач, кодолек, дагы бир балакат. Ар кандай аттары менен да. Андай болбойт. Жаман ат менен чакыруу Куранда тыйган. Алла тыйган. Адамга жака турган эң жакшы ат менен чакырыңыз. Палуан, вай азамат. Берешет. Жомарт мынакей. Ана батыр келет. Алланын кылычы, Алланын арыстаны. Жакшы аттар толтура. Издесең да. Эгерде мынаяң нормальный болсо жакшы ат чыгат. Мынаяң өлгөн болсо ошондой эле чыгат. Чын да. Казанда эмне болсо ошо чыгат да. Башка нерсе чыгат. Бул жакта жүрөктө эмне болсо ошо чыгат. Тилиңизден деле ошо чыгат. Көзүңүздөн деле ошо чыгат. Колуң бардык нерсе бул жакта эмнеңиз болсо ошо чыгат сиздики. Ошон үчүн идиш тазалайлы. Идишке келип аткандан ошо этияттайлы. Кулак аркылуу бул жак толот, билесизби? Музыка угуп берсең, бияк өлдү да. Музыканы угсаң, жалган ушак саясат жүрөктө Алла Таала аны үчүн кулакты берген эмес сизге. Аны толтурбаңыз. Ошон үчүн бүгүн жүрөк жумшарбай калды. Куран окуганда эзилбей калды. Таасирленбей калды. Жүрөгүбүз катып калды, таш болуп калды. Биздин жүрөгкө караганда таштар жумшак болуп калды. Ошон үчүн иншалла карап туруп, бирибизге туугандар маскаралабайлы. Бул Алланын өкүмү. Жакшы сөз менен, жакшы күмөн менен. Коомчулук болгондон кийин ылдыйда болуп калат. Кемчилик кылып койду, төр эмес иш кылып койду. Акырын аны элдин арасында эмес, мындайда. Таксы сизге жарашпайт. Атаңыз жакшы киши эле. Өзүңүз машалла, жүздүн нурланып турасыз. Бул болбойт эми, жалган сүйлөгөн. Мындай кылганы сиз таптакка туура эмес. Буну таштап коюңуз. Бирок адамдардын арасында эмес, жалгыз эле. Же болсо буну чайга чакырыңыз. Чай ичкенче анан акырын баягы мен оюмча ошо сизге жарашпайт болчу депчи. Ушул жамандыктан тыя турган жолу бар да. Аны үчүн дуа кылып, акырын чакырып, жамандыктан калып калат. Бири-бирибизди алхамдулилlah эме кылып кордобойлу. Мусулманга бир тууган, бир денедей, бир имараттай пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Ошон үчүн мусулманды урматтаган, караңыз. Мусулмандын көңүлүн сындыргандан сактангыла деген, Кара, не дейт? Бир мусулмандын жүрөгүнө кубаныч киргизүү жер жүзүндөгү инсан жана жиндердин ибадатынан жакшыраак деген. Бир мусулмандын жүрөгүнө көңүлүн курсанчылык киргизүү. Эми апаңыздын жүрөгүн курсант кылыңыз. Аллах, бул жөнөкөй мусулман эмес го. Атаңыздын жүрөгүн курсант кылыңыз. Аялыңыздын жүрөгүнө курсанчылык салың. Бала чакаңыздын, досторуңуздун жүрөгүнө сүйүнтүп коюңуз, бир жакшынакай сөз айтып. Канча сооп аласыз? Afzal men ibadeti sakalayın. Жер жүзүндө 8 миллиард адам бар. Жиндер 4 эсе, 10 эсе көп. Ошончо соо аласыз. Мусулманды курсант кылып эле жүрүш керек экен өзү. Кичинегеде кайга түшүп калсаң, кайгысын бөлүшүп коюң. Эчтеке болбойт. Кайрат кылың, сабыр кылың. Мындай. Мына мусулмандын акысы, жаназасына барып коелу. Ооруп калса зиярат кылайлы. Кичине ылдыйда болсо көз жумуп коелу, кечирип коелу. Бирөө менен мамилеңиз келишпейби, жылдызыңыз келишпейби, мамиле кылбайлы го. Бирок саламды таштабаң, дуаны таштабаң. Эмнени таштабаң? Салам, дуаны таштабаң. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Жакшы, тынч болду, кеттим. Ал өзүнүн ишин кыла берсин, мен өзүм ишим кылам. Мен мамилең келишпейт го. Алар менен мамиле кылбайлы го. Бирок саламды таштаба, дуаны таштаба. Дуада ошо кадar чоң дуа кылып кой. Алла хидаят бер. Мага да хидаят бер, ага да хидаят бер. Өзүң разы бол. Ихластуулук болсун, даватка чыгып турайлы. Кайка чыгып турайлы? Бул аккан суу. Өзүбүз тазарабыз. Аккан сууда кандай?
Арамы жок деп коет кыргыздар. Тазаланып турат. Башка любой нерсени тазалайт ошочу. Өзү таза эмес болсо башканы каягын тазаласын? Өзү суу туруп калган, өзү булганып калган. Кийимди жусак, аны да булгайт да. Өзү билип коюңуз, эреже ушундай. Өзү таза эмес болсо башканы тазалай албайт. Өзү таза болсо анан тазалайт. Аккан суу өзү таза, башкалар тазалайт. Даават аккан сууга окшош. Даават эмнеге окшош экен? Аккан сууга. Бизди да тазалайт. Кимге барсак, Ташкөмөргө бардык, Ноокенге бардык, Таласка бардык, Баткенге, Нарынга бардык. Аллаху акбар. Чүйгө бардык, Көлгө бардык, Ошко бардык. Өзүбүз да тазаланабыз 40 күнүн ичинде. Үммөт да тазаланат. 4 айдын ичинде өзүбүз тазаланабыз. Үммөт да тазаланат. Мечиттин чөйрөсүндө, ал базардын чөйрөсү эмес. Күн сайын алхамдулилла периштенин чөйрөсүндө, Алланын жолунда, Алланын аманатында, Алланын таваккелинде кандай касиет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан башка пайгамбар келбейт, билесиз да. Биз ишенебиз да. Анда кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга мына 2 миллиард мусулман оңолуп, 6 миллиард капырга барыш керек да. Бир атанын балдары деп барышыбыз керек. Кучагыбызды жайыпчы. Бир атанын балдарыбыз да. Кандай экени? Бир атанын балдары. Капырлар биздин бир атабыздын балдары. Алар бизде мындай да инсандык бир тууганыбыз капырлар. Мусулмандар имандык бир тууганыбыз. Аларды ухува инсания, мусулмандарды ухува имания деп коет. Биз бирөөсүнө душман эмес экенбиз. Бир тууган экенбиз. Алар менен атабыз бир, энебиз бир экен. Инсанчылыкта бир тууган экенбиз. А мусулмандар менен иманчылыкта бир тууганбыз. Ошон үчүн иншалла бул 2 миллиард таква болуп, намазы менен, жакшы кулк мүнөзү менен, ибадаты менен, макулбу? 6 миллиардка барыш керек да, кучакта жайып. Биз силерге жакшылык каалаганды келдик. Жакшылыкты бергенге келдик. Түбөлүктүү дозоктон кутулуп калсаңыздар эле болду. Түбөлүктүү дозоктон кутулсаңар эле болду. Мына ошон үчүн келдик деп. Ошо 2 миллиард мусулманды динге алып келиш үчүн, мечитке байлаш үчүн, Куранга дос кылыш үчүн, мына ошон үчүн кыймылдап, ошон үчүн даават. Түшүндүңүзбү даават эмне үчүн экен? Улуу пайгамбардын улуу мээнетин уландысы. Эч кандай бул жөн эле бул 4 ай 40 күн 3 күн дегенчи кичине бул тартип, эч кандай бул дааватка мындай немеси жок. Бул бизге окшогон иман алсыраган, дүйнөгө батып базардан чыкпай калган, адамдарга жашы өтүп медресеге бара албай калгандарга тартип эле. Атак өмүр бою. Мусулман өмүр бою мусулман. Иман өмүр бою иман. Ибадат өмүр бою ибадат. Даават өмүр бою даават. Биз өзүгө жакшылык каалаганды Аллага өмүр бою чакырабыз. Куранга өмүр бою чакырабыз. Бейишке өмүр бою чакырабыз. Пайгамбарыбыз өмүр бою чакырабыз. Жакшылыкка өмүр бою чакырабыз. Бул 4 ай эле чакырбайбыз да. Эмне үчүн анда 4 ай? Кичине үйрөнүп, өзүбүзгө келип алайлы деп. Бул өмүр максат кылып туруп ошончо. Мейли, ошол жерде кесип менен иштей берсин. Бирок өмүр бою иман менен кесипте иштесин. Өмүр бою исламда иштесин. Өмүр бою дыйканчы, өмүр бою соодагерсизби? Машаалла. Бирок иман менен соода кылыңыз, ислам менен соода кылыңыз, ибадат менен соода кылыңыз, даават менен соода кылыңыз. Сиздин негизги максатыңыз ушул. Бу дүйнөгө келишиңиздин максаты ушул. Ордубузду билейли, жоопкерчилигибизди билейли, даражабызды билейли. Биз Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүбүз. Биз мурунку пайгамбардын үммөтү эмеспиз. Жөнөкөй инсан эмеспиз биз. Биз пайгамбарыбыздын аманатын көтөргөн, желегин көтөргөн, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын гамын көтөргөн, кыямат күнгө чейин келе турган инсандардын хидаятына себепчи боло турган адамбыз биз. Биз жөнөкөй адам эмеспиз биз. Алла Таалам тандаган үммөт бул. Тандалган үммөт бул. Тандалган үммөт. Эң мыкты үммөт. Эң Аллага жагымдуу үммөт. Эң жакшы үммөт. Пайгамбарлардын мээнетин уланта турган үммөт бул. Жөнөкөй үммөт эмес бул. Ошон үчүн бирок биздин өзүбүз мусулмандар өзүбүздүн максатыбызды унутуп калдык да. Ошон үчүн биринчи өзүбүзгө келейли. Өзүбүздүн үйүбүздөгү өрттү өчүрүп, анан башканын үйүндөгү өрттү өчүрөйлү. Дозоктун эшиги үйүбүзгө келип калды. Буну жок кыла турган, кетире турган, бирибизге жакшылык каалай турган кыргыз
өзбек, татар, тәжик, қазақ, уйғур, дүнген, бардық мұсылман. Біз барымыз ынтымаққа, уруларға бөлінбейлі, улуттарға бөлінбейлі, регионға бөлінбейлі, аймақтарға, областарға, жоқ. Баяғы айтқандай, саптарға бөлінейлі. Шон үшін, иншалла, ушундай қасиетті амалды алыңыз, Алла Таалам екі дүниеңізді абат қылады. Құда қаласа, екі дүниеңізде жүріңіз, жүзіңіз жарық болады. Ертеге пайғамбарымыз өзінің қолыменен су береді сізге. Шон үшін, иншалла, бұл туғандар, альхамдулилля, шу илим алыш үшін даватқа шығабыз, оңолыш үшін даватқа шығабыз. Қайсы илимди? Алланы тану илимен. Ахиретті, бейішті, дозоқты біле тұрған илим. Аввалу илим марифатуллах. Илим емес, амалы менен. Амалы менен. Шон үчүн иншалла барыбыз Кудайга шүгүр. Алла Таалам Кыргызстаныбызга берип, бүгүн мынаке кандай деген берекени көрүп атабыз. Барыңыздар, дуаңыздар, Кудайга шүгүр. Шон үчүн иншалла бекем ниет кылайлы. Өмүр бою ибадат кылабыз, өмүр бою дават кылабыз. Кол көтөрүлө. Барбы иншалла? Барыбызбы иншалла? Бекем болойлу иншалла. Канча жашообуз калды, Кудай билет. Меникин да Кудай билет, сиздикин да Кудай билет. Барыбыздын жашообуз канча калды, Кудай билет. Бирок ушул күнгө чейин кемчилдигибизге тоба кылайлы. Канча жашоо калды, бардыгын ниет кылайлы. Кудай кааласа ибадатты таштабайбыз. Кудай кааласа даватты таштабайбыз. Ибадат эмне үчүн? Мен Алланын кулумун. Дават эмне үчүн? Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүмүн депчи. Мен мойнумдагы ибадат, Алланын кулу болгон себебимде мен мойнумда ибадат кылышым керек. Кабырда ушу суралат, ахиретте ушу суралат. Менин мойнумдагы бул ибадат. Эми башка пайгамбар келбейт, ошо ибадатка элдин баарын чакырышым керек. Каяка чакырышым керек? Туура ибадатка. Чын ибадатка, чын ишенимге, туура ишенимге чакырышым керек. Ошон үчүн менин мойнумда даават. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү болгондуктан менин мойнумда даават. Буну экөөнү эки ажыратпаңыздар. Бул жөн эле бул даават угуп коюңуз. Жүрөгүңүз менен угуп коюңуз. Даават бул бир жамаат эмес. Ким кандай деп айтса айта берсин. Бирок бул уюм эмес, кыймыл эмес, бир партия эмес. Ар бир мусулмандын жоопкерчилиги, ар бир мусулмандын мойнундагы милдети. Аткарабы, аткарбайбы, эртең кыямат күнү алга. Ибадатты аткарабы, аткарбайбы, эртең кыямат. Кудум ушундай эле. Эртең аткарабы, аткарбайбы, элди жакшылыкка чакырабы, чакырбайбы, бул эртең кыямат күнү. Бирок мойнубузга бизге жүктөлгөн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Баллигу анни валау ая." Менин тарабымдан бир аят болсун жеткире көр. Жайлоого барасыңбы, шахтага барасыңбы, рудникке барасыңбы, каяка барсаң дагы пайгамбарыбыздын бир сөзүн болсун жеткириңиз. Ушунун аты даават. Чакырыңыз ошого. Ошон үчүн иншалла барыбыз ниет кылайлы. Ошон үчүн алымдар, шейхтер айтат: биринчи бүгүнкү биздин абалыбыз, азыр мусулмандардын абалы, дүйнөнүн абалы, динсиздиктин абалы, шайтандын үстөмдүүлүгүнүн абалы. Ушундай күчөйгөн учурда биринчи бисмилла деп 4 аяга чыгып келип алыңыз. Жакшы үйрөнүп, мощный кылып тур. Андан кийин ошо менен аны тартип кылып кетесиз. Кудайга шүгүр, 4 айда иншалла Алла Таала бизге далай 4 ай берген. Өзүңүз жашооңузду карап көрсөңүз, канча жолу 4 ай берди сизге Алла Таала. Эми Алланын жолуна 4 ай берсек, жашообуз эмне бузулуп калабы, азайып калабы? Берекеси көп. Аллахым жакшылыгын ачат. Эшиктерди ушундай ачат, жүрөктөрдү ушундай ачат, ырыскыларды ушундай ачат, магфиратты ушундай ачат, амалды ушундай ачат, бейишти ушундай ачат, райымдуулукту ушундай ачат, аны элестетип болбой турат. Ошон үчүн иншалла бекем ниет кылайлы. Бүгүн барыңыздагы апаңыздын пешенесинен өбүңүз. Апаңыз тирүү болсо, өтүп кетсе, анда 2 рекет намаз окуп сабабын багыштаңыз. Атаңыздын пешенесинен өбүңүз, колунан өбүңүз. Тирүү болсо, ата, бүгүн мечиттен келдим, кеңизчи пешенеңизди бир өп коеюн. Сиздин белиңизден чыгыпмын мен. Көп нерсени билбей жүрүпмүн. Алла, аталык деп мен жакшы сыйлабай койсом кечириңиз ата. Атаңызга бүгүн иншалла карап туруп бир километр алма жегиси келеби? Не жегиси келет? Алып барыңыз. Кызмат кылыңыз бүгүн. Аялыңыз барбы? Барып туруп иншалла аялыңызга: "Сага рахмат. Ушунча тамак жасап бердиң, ушунча кийимимди жууп бердиң, ушунча баламды төрөп бердиң, ушунча авиримди сактап бердиң, ушунча мен напсы кумарымды арамга кеткенден сактап бердиң, ыйманымды сактап бердиң. Сага рахмат" деп пешенесинен өп кой. Бул каякта башкача болуп келди го сен.
3 günden geldim de. Dey turgan bolaylı. 4 aydan geldim de meni. 4 aydan gelin apke kamırdı beri men özüm ele juuruyum dep. Tokta sen bil jatan sen. Sen törep berdin rahmat. Baldarın tarbiyasını apke ber. Otundu beri ver. Gömürdü ver bardığında. İdişe aktap gömendelemen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qanday ele dep Ayşe'ne öze sıraganda Peygamber Ayşe'ne öze aytат, üydün bardıq işin de bar jardam berет ele deydi. Bardıq işin de jardam berет. Echkini özü sayt ele. Qamırdı juuruyt ele. Şıpırıp koyot ele. Bazardan mayda çüden alıp kelet ele. Giyimin özü tiget ele. Masısın özü tiget ele. Uşunun bardıq soğuktordu bugün biz ayallara verip koyup kur kaldık da soğuktordu. Ушуна кичине бөлүшүп койбойлу, кандай дейсиң? Же болбойбу майлысуулуктарга? Я, атабыз майлысуулуктар только приказ берет экен дейт. Чынбы ушу? Алла разы болсун, тамаша, үй бүлөнү сактайлы. Аял менен урушпайлы. Талак жаштарга айтайын, талак деген сөздү вообще айтпагыла. Сураныч Алла үчүн. Вообще айтпа. Урушуп кетсең, балакет болсоң да айтпа. Анан көрүп телефонго чыгып биз сүйлөшөйлү. Ушунчалык эле иш жетип калса, анан кийин жолун айтабыз биз. Шариятта Алла разы болгон жол менен кантип ажырашыш керек. Анын бетин ары кылсын. Бирок сен андай кылып чечим чыгарба. Азыр токтой тур. Ачууңду бас. Эгерде урушуп кетсең аялың менен, урматтуу жаштар. Анда токтоп тур деп туруп, мен тарат алып келейин деп кетип кал. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ачуулук бул адамдын ичиндеги чок. Ошон үчүн көзүң карасын, көзү кызарып кеткен. Ачууланганда не болот экен? Тамыры шишип көзү кызарып кетет, ошол ичиндеги чок кайнап кетет. Ошону өчүрө турган дары алыш керек. Эмне кылыш керек экен? Болду, нормально, келип эми сүйлөшө. Эгерде дагы ачуулук кетпесе, душка түшүп кел анда. Дагы келесиң, дагы сүйлөшөсүң анан, мында дагы кеткен жокпу? Пайгамбарыбыз айткан, ачууң келип атабы? Отур деген. Не деген? Отур, отуруп сүйлөшөбүз катында, отур. Oturup söyleşeyle dedim. Açu gitti mi ketken yok mu? Getelek olsa Peygamberimiz jatsın degen. Ne degen? Jat emi can başlap. Jatı var uruş kıla. Uşul yerde şeytan ölet da. Uşul yerde şeytan nol болады. Jatı var uruş görmez mi? Peygamberçilik, nusha, kudaylık, bereke, belek. Açuunu getire turgan jolunu aytıp koydu. Turgan bolsоң отургун, отурган болсоң не кылгын? Жаткын. Туруп уруш атасыңбы? Отургун. Отуруп уруш атасың, жаткын. Болду, бул үй бүлө ажырабайт. Шайтан буга вообще кире албайт. Бул башталганда эле отур дейт да, сразу отур сүйлөшөлү. Кетпей атабы жат эми дейт да. Жатты, иш бүттү бардыгы. Туурабы? Муну каяктан анан келишпей урушуп, иш бүттү ошо ойдон. Шайтанды наразы кыласыңар, Алланы разы кыласыңар. Үйдө китеп окуңуз. Az болса да жарым саат 15 мүнөт фазаил амал, мунтахаб хадисте тандалган хадистер, Кур'ан-ы Карим, алхамдулилля окуп, ошондой эле алхамдулилля пайгамбарыбыздын өмүр баяны, үйүңүздө диний кичине шкафчык кылып коюңуз, мындай. Кичинекей, эмне деп коет эле? Текче кылып коюңуз. Бир сизге үйгө конок келгенде, куда келгенде, мусулмандын үйүнө келген билип турсун да. Лениндин томдорун ырыткалай эми кайра. Кеткен ал качан эле, дагы эле коркуп коюп албай. Ал бардығын тазалап. Жакшынакай өзүбүздүн алхамдулилля, жакшынакай бактылуу үй бүлө деген китеп, пайгамбар сүннөтү деген китептерди, эми жакшынакай ошо китептерди коюп, үйдө алхамдулилля чай ичкенче 10 мүнөт 15 мүнөт окуп койгула. Периштелер түссүн, шайтандар качсын. Үйгө рахмат, Алланын мээримдүүлүгү жаасын. Кайсы үйдө таалим болсо, ал жерде периштелер корчоп алат. Ал жерге Алла Таала райымы, рахматы жайт. Шайтан качат. Үй бүлөдө ынтымак болот. Сиздин үй бүлөңүз ынтымак, бизге ошо керек. Сиздин үй бүлөңүздөгү келишим, тынч, мээримдүүлүк, бактылуулук ошо керек. Аялыңызды жакшы көрүң, аялыңыз сизди жакшы көрсүн, чогулуп алып бактылан баладан жакшы көрүлө, ата-энеге эң чырайлуу кызмат кылгыла, эң чырайлуу сөздү, эң чырайлуу тамакты, эң чырайлуу кийимди, эң чырайлуу кызматты ата-энеге бергиле. Валил валидайни ихсана. Кур'анда Алла Таала айтып койду. Болду. Мына ушуга келиш үчүн кичине ыйманды иштеп коюш керек. Ошого алхамдулилла кайра 4 ай, 40 күн, 3 күн деп айтып атканыбыз ошол. Бул иншалла бир тартип үчүн баарыңыздардан Алла разы болсун. Биздин жүрөгүбүз курсант болду. Биз сүйүндүк, алхамдулилла. Чын айтсам өзүмө жеке
мына ушунча алхамдулилля 4 айга 7 жамаат бергениңиздер майлы судан аябай сүйүндүм. 40 күндөр баарыңыздарына күчкөнгө ниет кылган, үйдөгү таалимдерди ниет кылган, алхамдулилля бул кубаныч. Мусулмандын курсанчылыгы ар бириң $1 миллион бергенде эмес, ар бириң Аллахтын жолуна чыкканда. Мусулмандын курсанчылыгы ушу. Ахиретибиз үчүн бирибизге Кудай кааласа, дүйнөбүз кем болбойт. Кудай кааласа ишенип коюң. Алхамдулилля бул кор болуп келет дүйнө. Кор болуп келет, оңой болуп келет. Эч качан узакка барбайт. Ошон үчүн иншалла таалам кабыл кылсын.